Hello. Hello, welcome students. Welcome students. I am Mr. Anthony Swami. So I'll be taking up this lesson, Two Gentlemen of Verona. This one and the next one. These two chapters I'll be taking. Starting I have taken about 4 units. And in between sister was taking. And also I took Frederick Douglass. And 2 more lessons I'll be covering up. So this is Two Gentlemen of Verona. It's a beautiful story written by the Scottish novelist A.J. Cronin, Archibald Joseph Cronin, who combines realism with social criticism. That means real events, ದಿನದ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳು, with also a bit of criticism. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ್, ನಾನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ದಿನ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಅದು, ವೈಕಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಶೀರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್, ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ. ದೆನ್ I'll give a short summary before going to the actual text. Because if you know the summary of the story of the thing, then you will be able to understand better the text. Okay. For example, when we, whom do we call a gentleman? Starting itself, they have given some pre-reading activity. Whom do you call a gentleman? ಯಾರನ್ನು ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಜೆಂಟಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಂಥವರು ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 small boys. They behave like gentlemen, matured behavior. So that is why they are called as gentlemen, 2 gentlemen of Verona. Okay, the story deals with these 2 boys. It takes place in the city of Verona. See, Verona is a beautiful city in Italy. Italy ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿಟಿ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ we have come across stories like Romeo and Juliet. They are believed to have lived there. So it's a beautiful city. Okay, then the narrator was coming in a car. He was just entering the city of Verona, near the foothills of the Alps. Alps is a big range of mountains in Europe, just like the Himalayas. ಅದೇ ಥರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜ್ ಅದು. ಸೊ ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಫುಟ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ the Himalayas. Suddenly 2 boys came and stopped them. They were selling strawberries, wild strawberries. Okay, so the driver, his name is Luigi, told the narrator not to buy these fruits because the boys were not dressed properly, they were shabby, and second thing is they could get better fruits in Verona. So because of that, the driver warned the narrator not to buy the fruits. Then the narrator was attracted by the behavior of the boys, by their active behavior, and then finally he bought the biggest basket. The 2 boys were brothers. One was called Nicola, the other one is called Jacopo. Nicola is the elder one. He is about 13 years old, and the other boy is smaller one. He was about nearly 12 years old. Then the Verona is a beautiful city, rich in history, with medieval streets and splendid buildings. Medieval streets ಅಂದರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಮೀಡಿಯಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮೀಡಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಲ್ ಸಿಟಿ ವಿತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್.
Then on the next morning, the narrator came out of his hotel and he was just coming. Then suddenly he saw these two boys. They were shining shoes in a public square. ಓಕೆ, ಇಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಪೇಪರ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದೊಡ್ಡವನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಶೂ ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಬ್ಯುಸಿ. ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ವರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಜಾಬ್ಸ್. ಅವಾಗ ನರೇಟರ್ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್, ಸಿ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಯು ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ? ದೆನ್ ದೇ ಸೆಡ್, ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್. ವಿ ಟೇಕ್ ದ ನರೇಟರ್, we take the visitors around the city, particularly to the tomb of Juliet's tomb. Okay, then the narrator asked the boys to take him, show me all the places also, take him. Then the boys looked very childish, they're very young, childish, but their behavior and their seriousness was like grown up people, and that is why they have been called as gentlemen, two gentlemen of Verona. The boys were very useful to the narrator. ಭಾಳ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅವರಿಂದ, ಹುಡುಗರಿಂದ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಇನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಿಗರೆಟ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಗುಡ್ ಸಿಗರೆಟ್ಸ್, ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಿಗರೆಟ್ಸ್, ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್. ಆರ್ seats for the opera. Suppose they wanted some seat for the drama or a cinema, the boys used to run and get them. Or the name of a restaurant where they could get good ravioli. Ravioli is a beautiful dish, beautiful food. So they used to ask the boys where is the hotel where they could get some ravioli. In your glossary, it is given as an Italian dish called pista, filled with meat or cheese. It's a beautiful dish. So if they wanted to have such a food, the boys used to tell the name of the restaurant and they used to show him the way. So in such ways they were very useful. They had unremitting willingness to work. ಏನು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ರು ಅವ್ರು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. They were ready to work. That is called unremitting willingness. They shined shoes. ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ. Sold fruit, ಹಣ್ಣು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು. Hawked newspapers, ಕೈಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಸಣ್ಣವನು. ಸೊ ಬಸ್ ಬರುವಾಗ ಬಸ್ನೊಳಗೆ ಹೋಗೋದು, ಪೇಪರ್ಗಳು ಮಾರುವುದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾರೋದಲ್ಲ, ಓಡಾಡಿ ಮಾರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ದ ಟೌನ್. ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸಬರು ಬಂದರೆ, ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದರೆ, ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋ ದಮ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್, particularly Juliet's tomb, and ran errands and did all kinds of jobs. ಏನು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ರು, ಎರಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್, ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಾ, ಇದನ್ನು ಮಾಡು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎರಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದೀಸ್. ದೇ ಶೈನ್ ಶೂಸ್, ದೇ ಸೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್, ದೇ ಹಾಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್, conducted the tourists around the town, ran errands and did all kinds of jobs. Say they did all kinds of jobs. Okay, one night the narrator saw the two boys in a deserted square. It was empty square. Okay, resting on the stone pavement. ರಾತ್ರಿ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, 11:30 12 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. The two boys were sitting on a pavement, on a platform, bus stop ಹತ್ರ. ಆವಾಗ ದೇ ವರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಡುವ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಪಡುವ, ಊರ ಹೆಸರದು. ಪಡುವ ಇಂದ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹುಡುಗರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ದೇ ವರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ದೇರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಏನೇನು ಉಳಿದಿದ್ದ ಪೇಪರ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಮಾರಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದ ನರೇಟರ್ ವೆಂಟ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟು ಶೈನ್ ದ ಶೂಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ he went to the boys. He shined his shoes. Then he asked the boys that they were earning a good amount. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೀವು ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ತುಂಬ ದುಡ್ಡಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆನೂ ಹಾಕಲ್ಲ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಊಟನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮನಿ? ದುಡ್ಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವೇನಾದರೂ ಅಮೆರಿಕ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ದುಡ್ಡು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅವು ಹುಡುಗರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಗೋ ಟು ಅಮೆರಿಕಾ, ಬಟ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವರು. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ, ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲ,
ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಮನಿ. ಭಾಳ ದುಡಿತಾ ಇದ್ರು, ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಾನಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಏನೋ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ದೆನ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ದೇ ಡಿ ನಾಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಎನಿಥಿಂಗ್. ದೆನ್ ದ ನರೇಟರ್ told them that I am leaving on Monday. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ನಾನು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾ, ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳು, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಆವಾಗ ದ ಯಂಗರ್ ಬಾಯ್, ಯಾರು, ಜೆಕೋಪೋ, ಅವನು ಹೇಳಿದ, ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ವಿ ಗೋ ಟು ಪೊಲೇಟಾ, ಆ ವಿಲೇಜ್ ಪೊಲೇಟಾ, 30 ಮೈಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ 30 ಮೈಲ್. ಭಾನುವಾರ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸೈಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕೇಳಿದಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳಿದ, ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ನಾಳೆ. ಆವಾಗ ನರೇಟರ್ ಈ ವಾಸ್ ಇನ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್. ಡ್ರೈವರ್ ಲೂಯಿಗೆ ಆಫ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಬರೋಬೇಡ, ಭಾನುವಾರ ನೀವು ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವನು, ಸರಿ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು. ದೆನ್ ದೇ ಡಿ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು, ಬಟ್ ದ ಎಲ್ಡರ್ ಬಾಯ್, ಯಾರು, ನಿಕೋಲಾ, ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದು. ಅವನು ಭಾಳ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಅವನು ಇವನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ನೀನು ಕೇಳಿದೀಯಾ ಅಂತ. ದೆನ್ ನಿಕೋಲಾ ಸೆಡ್, ನೋ ಸರ್, ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಬಲ್ ಯು. ಬಟ್ ದ ನರೇಟರ್ ಸೆಡ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರೈವ್ ದ ಕಾರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ಪೊಲೇಟಾ. ಸೊ ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ದೇ ವೆಂಟ್ ಟು ಪೊಲೇಟಾ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅದು, 30 ಮೈಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೆರೋನಾ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಟೈನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ಕ್ ವಿಲೇಜ್ ಆನ್ ದ ಹಿಲ್ ಸೈಡ್. ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೀನರೀಸ್, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೇಕ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೇಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಸೀನರಿ ಇತ್ತು. ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೊಲೇಟಾ. ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ಅ ಲಾರ್ಜ್ ರೂಫ್ಡ್ ವಿಲ್ಲಾ. ಸೊ ನರೇಟರ್ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ, ಮೇ ಬಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೌಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹಂಬಲ್ ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದು ಅವ್ರು ಹೋಗಿರೋ ಜಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಲಾರ್ಜ್ ರೆಡ್ ರೂಫ್ಡ್ ವಿಲ್ಲಾ. ವಿಲ್ಲಾ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ, ತೋಟದ ಮನೆ ಅಂತೀವಲ್ವಾ ಅಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ವೆಂಟ್ ಇನ್, ಟೆಲಿಂಗ್ ದ ನರೇಟರ್ that they would return in an hour. The boys suddenly they got down. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಗಂಟೆನೊಳಗೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ವಾಪಸ್ಸು, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಫ್ಟೀರಿಯಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಶಾಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೋಗಿ ನೀವು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟು ಹೋದರು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದ ನರೇಟರ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಏನು ಕತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ದೆರ್ ವಾಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ then he pressed the bell, calling bell and press ಮಾಡಿದ. Suddenly a pleasant looking woman in white uniform of a trained nurse opened the door. ಯಾರು ಬಂದರು, a pleasant good looking woman, and she was having a uniform of a trained nurse. She opened the door. When the narrator inquired about the 2 boys, the woman took him up. ಇವನು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ, ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಬಂದ್ರಲ್ವಾ, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ ದ ವುಮನ್ ಟುಕ್ ಹಿಮ್ ಅಪ್, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರ ಮೇಲೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋವ್ಡ್ ಹಿಮ್ ವೇರ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ವೇರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಕಾರಿಡೋರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಮ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್. ಇಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಒನ್ ರೂಮ್. ದೇ ವೇರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಬೆಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಅ ಗರ್ಲ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ 20. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ 20 ವಯಸ್ಸು ಇರುತ್ತದೆ, ಅವರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೂ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಎಲ್ಡರ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಫೇಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅವಳು ಸಿಸ್ಟರ್. ಹರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಲೂಸಿಯಾ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು, ಟು ಸಿ ದೇರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಹರ್ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ಲೂಸಿಯಾ. ಓಕೆ, ದ ನರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೂಸಿಯಾ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಆಮೇಲೆ ನರೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಏನು, ದೇರ್ ಫಾದರ್, ಹುಡುಗರ ತಂದೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಸಿಂಗರ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಲಾ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ವೇರ್ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿಂಗ್, ಬಟ್
he had been killed in the war. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನವನು. he was killed. Soon after, their house was destroyed by a bomb. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಟೌನ್ ಒಳಗೆ. ಇವ್ರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಇವ್ರ ಮನೆಯೇನು ಅದರಿಂದ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಂಬ್. And the 3 children were thrown into the street. They were homeless. They were thrown out. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು? ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೇನೋ ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ರಫ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೊಳಗೆ ಅವರು ಇದ್ದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆ ಸಫರ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಊಟಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ದೆ ಸಫರ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್. The German elite guard. Those days, if you see the history, Germans were ruling almost all the Europe. Okay, Hitler period. So the German elite guard, it is a secret police service. German soldiers ಅವರು. They had established their headquarters in Verona. So ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಇಟಾಲಿಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು? ವೆರೋನಾದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ they ruled the city with ruthless severity for 3 years. For 3 ವರ್ಷ ಬಹಳ ಭಯಂಕರವಾದ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಯಾರು? ದ ಜರ್ಮನ್ ಎಲೈಟ್ ಗಾರ್ಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಮಿ ಆಫ್ ದ ನಾಜಿ ರಿಜೈಮ್ ಇನ್ ಜರ್ಮನಿ. ದ ಬಾಯ್ಸ್ and in the meanwhile, the people, they secretly formed a resistance movement against this elite guard. ಸೀಕ್ರೆಟ್ರಿ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅದು. ಸೊ ದ 2 ಬಾಯ್ಸ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಾವೇನೋ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರೊಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು. ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಮೆಸೇಜಸ್ ಟು ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲಿಬರೇಷನ್. ಸೊ ಬಾಯ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವರು? ಅವ್ರು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು, ಅವರು ಎಲ್ಲ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವರು ಬೆಟ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಮೆಸೇಜಸ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ the German troops, and they used to pass on to the liberation forces. ಇವರು ಸಂಬಂಧವರು ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಇವರವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಫೆರಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮನ್ ಟ್ರೂಪ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಜನ, ಎಷ್ಟು ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ವೇರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ liberation. Sometimes they used to carry the messages in their shoes. ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಸೊ they used to go through the hills and through the ಕಣಿವೆ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ then they used to give the informations. Their sister Lucia was suffering from tuberculosis of the spine. ಏನು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅವರಿಗೆ? tuberculosis of the spinal cord, contracted during the miseries of the war. ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಆದಮೇಲೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಡೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಗರ್ಲ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್, TB ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಹರ್ ಟು ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಪೊಲೇಟಾ. ಆವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಅಕ್ಕವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ದೇ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಹರ್ ಇನ್ ಪೊಲೇಟಾ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. And for the last 12 months, that is 1 year, the boys worked very, very hard, earned some money, and regularly visited the hospital every Sunday and paid the bill. So, ಇಬ್ಬರು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತಾ ಇದ್ರು, ಆದರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲ್ಲ. ಭಾನುವಾರ ಮಾತ್ರ they used to hire some bicycle. They used to go 30 miles to Poleta and pay the bill. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕನ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೂಸಿಯಾ ವುಡ್ ರಿಕವರ್. ಸಿಸ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಟು ದ ನರೇಟರ್, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ 1 year ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವಳು. ಶಿ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗ್ ಅಗೇನ್. ಈವನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಹೋಟೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ತಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಿಂಗಿಂಗ್ಗೆ. ವೆನ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್, ದ ನರೇಟರ್ ಡ್ರೋವ್ ದಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವೆರೋನಾ. ಹುಡುಗರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ವೆರೋನಾ. ದೇ ಡಿ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು.
but there was a mood of contentment. Contentment ಅಂದರೆ ಏನೋ ಶಾಂತಿ, ಧೃತಿ. ದೇ ವರ್ a little bit happy. ಅಕ್ಕನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ದೇ ವರ್ contented. ದಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಎಪಿಕ್ ಆಫ್ ಯೂತ್ಫುಲ್ ಡಿವೋಷನ್. ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ದಿ ಡೀಪ್ಲಿ ಟಚ್ ದ ನರೇಟರ್. ನರೇಟರ್ಗೆ ತುಂಬ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು, ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಹೆಂಗೆ ಅಕ್ಕನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬಿಲ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದೇರ್ ಫೇಟ್ ವಿತ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೇಜ್. ಸಿ ದೇ ಡ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೇನ್. ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೇನ್. ದೇ ವರ್ಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ and they paid the bill. Okay, their nobility and their matured behavior showed that they were real gentlemen. So all these, their behavior, their demeanor antivi, our nadate, our behavior, our hard work, idella noduvaga, though they are very very small boys, they are real gentlemen. The story is the two gentlemen of Verona. ಯಾರು ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಆಫ್ ವೆರೋನಾ? ದ ಟೂ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್, ನಿಕೋಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಕೋಪೋ. ನಿಕೋಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಕೋಪೋ. ಸೊ ಈ ಲೆಸನ್ ಇದಲ್ವಾ, ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಒಂದು 5 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 5 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಲೆಬಸ್. ಆಲ್ಸೋ 5 ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ದ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಏನದು? ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ಸ್, ಯಾರು ಬರೀತಾರೆ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸಮ್ಮರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರ್ಧ ಪಾಠ, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓದಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪೋರ್ಷನನ್ನು ನಾನು ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಟುಡೇ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಸಮರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡಬೇಕು, ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಸಿ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, 6 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟಾಗಿ ಓದಬೇಕು. SLC ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಾದ್ರು ಓದ್ತಾ ಇರೋಕ್ಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗೇ ಓದಬೇಕು. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ what is that 11 questions are there, but I'll give about 40 questions. Those who are interested, they can take down. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, as I told you, ನಂದು ಗೈಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಗೈಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಗೈಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ನೋಟ್ಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಕ್ಟೇಟೆಡ್ ಸಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್, ಬಟ್ at least whatever I am taking, I'll be dictating the notes and you can take down. Okay, and 4 mark questions ge paragraph answer. So that will be about 10 to 15 lines. Limit is 80 to 100 words antivi, 10 to 15 lines barutade. 6 mark questions ge long answer, 200 words, one full page barabeku. So ee tara ನೀವು ಓದಬೇಕು. 1 mark questions, 4 mark questions, 6 mark questions. Limit correct ಆಗಿರಬೇಕು. Okay, and in PU we have something called comprehension. SLC ತನಕ ಏನಿತ್ತು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಒಂದು ಪಾಠ ಆದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ 3ನೇ ಲೈನು 4ನೇ ಲೈನ್ ತನಕ ಆ ಥರ ಅವರು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ. ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಹಂಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಶುಡ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಗುಡ್ ಗ್ರಾಮರ್, ವಿದೌಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸಮ್ಮರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಪಾಠ ಇದು, ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಸ್ಟೋರಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ ವೆನ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, and again just repeat revise today's video. The video is Two Gentlemen of Verona part 1, introduction and summary. ಇದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾದರ್, ಆವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ 1, 2 Gentlemen of Verona -1. ಓಕೆ,
and this deals with the summary, introduction and summary. Okay, I just again revise. The story Two Gentlemen of Verona is written by the Scottish novelist Archibald Joseph Cronin, A.J. Cronin, who combines realism with social criticism. ಯಾವ ದೇಶದ ರೈಟರ್ ಇವನು? ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ್ ಬೈ ಮಲಯಾಳಂ ರೈಟರ್ ಯಾರು? ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಶೀರ್. ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಅದು. ಅದೇ ಥರ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ as you know, every video there will be a Google form. I hope you are all knowing about that. ಈ ಒಂದು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ನೀವು 10 questions will be there, multiple choice questions will be there. ಪಾಠ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಪಾಠದಿಂದನೇ ನಾನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ and then you will be able to attend the Google forms, answer the Google forms. Okay, start summary. Before going to the novel, let us see who is called a gentleman. ಸೊ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಏನು ಇರ್ಬೋದು? ಅವರು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ನಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ 2 boys, small boys, who are very, very childish, very young, but their behavior is matured. They are grown up, like grown up people. And that is why we call them as 2 gentlemen. So the narrator is coming in the car, entering the city of Verona, and there we have the Alps, and the mountain range, the Alps, and they are just coming on the outskirts of the city. Outskirts ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೊರಭಾಗ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೊರಪೇಟೆ ಒಳಪೇಟೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದೇ ಥರ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಪೇಟೆ ಅಂದರೆ ಹೊರಭಾಗ. ಅದೇ ಥರ ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸಿಟಿ and they are entering, and it is the foothills of the Alps. Suddenly 2 boys, they come and stop them. They are selling wild strawberries. Okay, and the driver Luigi, he warns the narrator, tells the narrator, don't buy. And the boys are very shabby. ಆಮೇಲೆ ಸಿಟಿಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ you will get better fruits. Why don't you wait? We'll go inside. But ಆದರೆ the narrator was attracted by the boy's behavior. Okay, then he bought the biggest basket. That basket is called as wicker basket. Wicker basket ಅಂದರೆ ಪುಟ್ಟಿ ಇದರಿಂದ ಬಂಬು ಇದರಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಬುಟ್ಟಿ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೈರ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್. That is called wicker basket. Okay, then Verona is a beautiful city, rich in history, with medieval streets and splendid buildings. Medieval history ತಗೊಂಡ್ರೆ these are all coming in that. Okay, and Romeo and Juliet are believed to have lived here. And this tourist spot ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಒಂದು the tomb of Juliet. Okay, on the next morning when the narrator came out of the hotel, he just came to the center of this square, public square. He saw the 2 boys. They were shining shoes. ಆವಾಗ narrator asked them, ನೀವು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? I thought you are only selling fruits. Then they said, we do lot of work. We sell fruits, ಆಮೇಲೆ hawk newspapers, take out the visit the visitors, take the visitors into the town, show them Juliet's tomb and other places, do some errands. So many people works we do. The boys look childish, but there was seriousness in their behavior and remarkable demeanor. Nadate, behavior, demeanor andre nadate. Then the boys were very useful to the narrator. Whenever he wanted some cigarettes, American cigarettes, they used to go and get them. Whenever he wanted some seats for the opera, they used to get them. Whenever he wanted the name of a good hotel where they could get some ravioli, a beautiful dish, so the boys used to take them. So in all these ways, the boys were helpful, useful. They shined shoes, they sold fruits, hawked newspapers, conducted tourists, ran errands, and did all other jobs. Okay. Then one night, the narrator was just coming. He saw the 2 boys sitting on a pavement.
Okay, deserted place, ಖಾಲಿ ಇದೆ, bus stop ಅದು. And then they were having some newspapers. So he asked them, what for you are waiting? They said, we are waiting for the last bus from Padua to sell the remaining newspapers. Then he told them, see, he asked them, see, you are earning so much, you are doing lot of work. ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಟಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ವೇರಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್, ಆರ್ ಯು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಟು ಅಮೆರಿಕಾ? ದ ಬಾಯ್ಸ್ ವೇರ್ happy. They said, yes, we would like to go to America, but we have some other plans. ನಮಗೆ ಬೇರೆ 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 ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಲಸಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. So on the next morning, again, the narrator came to the square, he shined his shoes, then he asked them, see, next Monday, Sunday, I am leaving. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ದ ಬಾಯ್ಸ್, younger boy, that is Jacopo, he said, see, every Sunday we are going to Poleta, 30 miles from here. You generally go by bicycle, but if you are kind enough, you can take us in your car. ಆವಾಗ narrator had given off leave to the driver Luigi, but then he said, okay, don't worry, I'll take you. Then suddenly the elder boy, ಯಾರು? Jacopo. So Jacopola, Nicola, he said, no sir, we don't want to trouble you. Then he said, no, nothing to worry, I will come. So on the next day, he took the boys. They were driving and he thought it may be a small house or a humble dwelling. But then they came in front of a large red-roofed villa with a beautiful scenery. ಹಿಂದುಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟಗಳು, then there's a lake, lot of trees, chestnut trees. So it was a beautiful place. Suddenly the boys got down, they ran inside. They said, we'll come back within 1 hour. If you want, you can go into the town, into the village and have some coffee and all. After some time, the narrator also went inside, rang the bell. A pleasant looking woman came in the uniform of a trained nurse. Okay. Then the narrator asked her, I want to see the two boys, where they have gone. Then she took him upstairs and showed the boys. They were inside a room. It was a ward. It was a hospital. In ward nolage, the boys were sitting on a bed by the side of the girl of 20. And it was their sister. Her name was Lucia. And she was suffering from the tuberculosis of the spine. Then the sister tells him about the family history. See, their father was a singer at La Scala, but due to the war, he was killed. And after some time, their house was bombed and the children were thrown out into the streets. But they made a small house by their own. They built a small house and they were living in that. They were suffering a lot. They had lived a happy life, but now they suffered a lot. And they were doing lot of job. During that time, the German Elite Guard, and that is the German troops, they established headquarters in Verona. They were mercilessly ruling the city. So the boys also joined the resistant movement of the forces against the elite. Okay, they did lot of jobs, secret work, carrying out messages and all that. Then because of the war, miseries of the war, the girl was infected by the tuberculosis of the spine, and the boys brought them to Poleta and got her admitted. And for last 1 year, the boys, they worked day and night. They earned lot of money. And every Sunday, Kapsalauru, Prati Bhanuvara, they used to go to Poleta, 30 miles, it's about 50 kilometers, by bicycle. And then they used to pay the bill, hospital bill. They used to see the sister, talk with her for some time, and they used to come back. And because of these, the behavior, though they are small children, they behaved like grown up. And that is why the writer novelist calls them two gentlemen and two gentlemen of Verona. I hope you have understood the story. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ? ಸ್ಟೋರಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕೈಯಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಪೆನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ನಾನು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್,
ಹೋಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರೇಸ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್, ಮೀನಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಶುಡ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯು ಸಿ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬರೀಬೋದು. ಮೀನಿಂಗ್ಸ್, ಫ್ರೇಸಸ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ 2 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ 4th and 5th ವಿಡಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ ದೆನ್, ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.